सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या। क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िय्या। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अम्रन मक़दिया। अस्माउल्लाहिल हुस्ना के दाल वहाब तज़किरा शुरू। वहाब आग़ाज़ात तो हुई चागा बग़ैर दस इस्तिहक़ाक़ ना मुसलसल हर चाला दागा ज़रूरतुना पूरा कई अता कौन की बग़ैर दस बदल तेर द्वदरी जुमे पदे बादशे हो च वहाब आग़ाज़ात ते चागा हर सवर गई। एक ये ज़ैली बहास मुंग दे चलो लो च औलाद वरकवल वर्गई खो अल्लाह हर सो, लेकिन द शिरक दरद द पारा कुरान मजीद दायो पहलू इख्तियार कर दे ची यहब लिमन यशाअ इनासा। दगे आयत करीमा निबाज से होतेर औलाद वरकवल दादा अल्लाह खुसूसियत दे। दा औलाद द पारा पकार दादी च सड़े और ख़ज़ा मौजूद हुई। सड़े नहीं ख़ज़ई आवाज़ें न औलाद न की और ख़ज़ा नहीं सड़े नो औलाद न की। ज़ौजैन पकार दी जोड़ा पकार दा। अलबत्ता दे क़ैदे ना तो कुरान मजीद मुताबिक दो कसान मुस्तस्ना दी। यो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम चागम अल्लाह पैदा करो, लेकिन दखट ने दाग कालबुद जोड़ करो और ब्या अगे दा से टिकर एक बिल्कुल च आवाज़ बेको अगे नरुस्त अल्लाह पाए के दखपल तरफ न रूह उपगो नागा जमा उस्तागुंद इंसान शो दे दपलार और दमोर दवासते न बग़ैर अल्लाह पैदा कर और दा दे द पारे पैदा करे चूखी मुंगता च इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पर हर चीज़ों पर हर कार कुदरत लरी। ज़ुमका खौरा ओबो हवा दे टोल सीज़नों ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जोड़ को और द्वेम योदा से मिसाल कम च कुरान मजीद दागा तस्किरा करे दागा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दे च दागा मोर सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हुआ, लेकिन दागा प्लार न हो। कमायतुल चमालुस तिरी द सूरत मरियम पै के ददगे वाक़े ज़िक्र दे। आगे वाक़या तफसीली खुजूस न है ज़का ज़मुंगा मकसद दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द वहबानियत कम इसम दे आगा खुद लिख और दे बाब के द दिन द शुकमारो द डाकमारो चिकम फजूल एतराज़ात तीना खुदल पकार दी। डाके डेर खलक चाहिए खुबाद डाकू वाला दासरी चागद इंसान पर ईमान डाका चाहिए। दगा डाकवान पे जंदल पकार दी चिदी कम कम किस्म हरकतु न गई। दादवा मनसूस अम्बिया दी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम चे दाग प्लार निश्ता
او سیدنا آدم علیہ السلام چې دا هغه نه پلار شته او نه مور شته. د دین علاوه څوک داسې نشته دی په دنیا کې چې سړی دا ووایي چې دا بې پلاره پیدا دی یا دا بې موره پیدا دی. د الله د بیان مخکې د بل چا تذکرې نه وي. د بعضو کتابونو کې عجیب و غریب خبرې لیکلي. د انسانانو کتابونو کې خوبې خامې ټولې موجود وي. د یو مسلمان کار دا وي چې هغه د کتاب خوبي معلومه کړي چې دې کې دا فایده ده او دا فلانه خبره د قرآن او حدیث مطابق دا ناخپلږي په هغې عمل وکړي. که عقیدې سره تعلقي او قرآن و حدیث ناس واضح قطعی نص پہ موجودی نو پاغے باندې هم یقین وساتي. خو که یو سړي بې وزرو شی لزولي بې وزرو داسې چې دلیل نشته د قرآن او د حدیث نه، یا یې په خپل خیال سره دلیل پیش کړي لیکن هغه دلیل هغه ګپ لګولی یا دلیل نه وي، دوکه ورکوي خلقو له، نو هغه شان خبره د چا قابل قبول نه وي. د فقه یو کتاب کې یو مسله لیکلې ده، موږ نه پوهېږو چې دا اصل لیکله دې کې څه فایده وه. وی چې که یو ولی الله د ځمکې په یو غاړه کې او ولیا د ځمکې په بله غاړه کې، د دې دواړو ملاقات نه ثابت، ملاقات یې نه شوی یو بل سره، ښځه او خاوند دي بېشک لیکن د یو بل نه جدا دی، یو د دنیا یو سر کې دی او بل د دنیا بل سر کې دی، او د ښځې اولاد وشي نو دا اولاد به د چا ګڼلی شي. اصل دې مسئلې څه ضرورت شته دی؟ د دې شکل جوړول آخر څه ضرورت پېښ شوی دی؟ جواب کې دا وایي چې او کرامتاً جماع کېدی شي. دا خبره لیکله دلیل دا دی چې الله رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا کړو. کتاب کې خدا مخکنه خبره وه، او اوس یو سړی نو هغه د دې لپاره دلیل دا وایي چې دلیل دا دی چې عیسیٰ علیہ السلام بې پلاره نه پیدا، معجزه نه منې. تاسو به ټول وایئ چې دا خو ډېر مضبوط دلیل دی، دلیل یې غلط پیش کړی. غلط په دې دی چې دلته کې خدا الله رب العزت فرمایلی دی قطعی نص دی چې عیسی بې پلاره پیدا دی. ته چې کومه خبره کوې خو د یو انسان خبره ده، د هغې لپاره الله نه دي فرمایلي چېرته کې چې او د ولی او د ولیي اولاد بغیر د ملاقات نه کېدی شي. په دوکه پوه شي کوم قسم دوکې کوي خلک. د میډیا تباهي دا را چې دا قسمه خبرې د علماو د خولې نه وځي او بیا خورېږي. پټکې والي ښه مزېدار یو لوی جماعت د هغه په شا ولاړ یو دا خبرې به کوي لکه دا دلیل دی. دا دنیا د جاهلانو نه ډکه، دلته شته اهل علم له. دا خو دلیل نه دی، دا خو الله فرمایلی دی. ستا کتاب والا علامه شامی دی، هغه چې څه خبره لیکلې ده په هغې دلیل نشته. د کرامت نه څوک نه دی منکر، لیکن ټول خلک د دې قایل دي چې د اولاد دپاره شرط دا دی چې د ښځې او د سړي موجودګي یو ځای پکار ده. دا کرامت نه دی بلکې دا بل سیخ د کرامت په نوم باندې داسې قسمه خبرې خوري. دا علماء سوی بیچارهګان قرآن مجید خلکو ته دلیل کې پیش کی، خلک وی قرآن ہوئے استدلال غلط. صحیح دلیل ضروری ہے. دا دلیل صحیح نه دی. په الله کې او په شامی کې ځمکې اسمان فرق دی. د شامی سے حیثیت ته چې داسې قسمه خبرې لیکي.
او چې په دې دلیل وې نو پکار دا و چې علامه شامی په دلیل پیش کړی وی په دې دلیل نه دی پیش کړی دا سه دونا ماری ده اولاد الله ور کوي او دا غیر لپاره ضروری ده چې خزا خاون موجود وي عمر شهر سے یو الله ور کوونکې قرآن دو مثال دې لپاره پیش کړي یو مثال پیش کړي د سورۃ مریم کې د سیدنا زکریا علیہ السلام چې داغه عمر د اولاد نو انسانانو کې د عمر یو خاص سټیج وي بنی آدم هغه ته رسید هغه قوتونه کمزوري شي سترګې کار پری دي جوړونه دردونه شروع کی وګونه درانی شي دا کمزورې دي په انسان کې انسان چې مرګ ته نزدیکی نو دا قسمه سيزونه پر راځي غیر په غالب شي د سوچ سمجھ قوتونه کمزوري کی بلکہ قرآن خدا فرمائی چې د مونږ بیا بچپنې ته بوزو د بوډاګانو اخلاق داغي عادتونه ماشومان غوندي شي تو دارنګه د اولاد د پیدا کول هم یو خاص عمر ده هغه ته چې انسان ورسینه بیا اولاد نه کیږي هغه ته آیسه وي بیا زنانو کې دا کمزورې راځي او پنارینو کې مرز سیدنا زکریا علیہ السلام دا اولاد د پاره دعا چې کوي نو لګي پدې وجه باندې کوي چې الله سیدہ مریم لا یو خاص قسم علم ورکړو په جنګلو یې ورکړو چاہتا اصطلاح کې د معرفت خبري وي دا الله د په جنګلې خبري دا رزق کوم چې الله مریم له ورکړو مریم لویدا د سیدنا زکریا پرورش کی هغه چو قتل چې الله پډیر ورکوټ علم وخت کې پډیر ورکوټ عمر کې د ماشمیلا ډیر زیات علم او پوهه ورکړی دا دا ذهن کې دا راغله چې زما عمر اخو د اولاد نه دی زما خزم بیخي شند دا خدا الله نه په سوال کولو کې سو حرج خو نشته ممکن ده چې الله هماله اولاد راکړي دا الله د رحمت نه نا امید کیږي نه قرآن فرمائی هنالک دعا زکریا ربه دغه وخت کې زکریا د خپل رب نه دعا وکړه دلته هم د شرک مرګري چې ګمی کنه د شرک مرګري شرک تبع علما چې دا غي مزاج کې شرک ورنوتی هغه سوئی د مریم په دربار کې زکریا علیہ السلام دعا وکړه د مریم دربار کوم دی اخو جمعات او مسجدو پای کې شاته سوا پاغه شاته حصہ کې بالا خانه کې سیدہ مریم پاتې کېده دربار کوم دی دا دومره لوی کافر دي ظالمان چې دی ولی د نبی نه پورته غني دا سه ډیر شیخ خلق شته په علاقو کې دا سه قسم معنی کې چې هنالک منه په دغه ځای کې الله بنده هنالک ظرف زمان هم ده ظرف مکان هم ده هنالک په دغه وخت کې زکریا سوال وکړ خپل رب نه قرآن د صحیح سړی نه ویل پکار دی ها د مشرک نه چوي خاص کر چې هغه نو مشرکان نه هغه له سو امید ساته او هغه شرکونه خیر په داسې خلکو د حق پرستو आवाज ډېر بدلېږي د دې طبیعت کې شرک موجود دی ولی حس کلا د نبی نه افضل نه نبی هلوی دی دا ټول اولیاء راجم کا دی یو صحابي د خپو دوړې د نرس دا عقیده ترتیب د سم کا دا قسمه خبره نه کوي خلک دا غلطی دي سیدنا زکریا چې الله نه سوال کو نو سی ویل رب هب لی من لدنک ذریه طیبه هغه هبه وهاب
دا الله اسم دا هغه صفت الله ته په وسیله کې پیش کړی دی او رب ته مخکې ویل دی ته زما رب استانه سوا زما بل رب نشته دی حبلی من لدنک ذریة طیبہ مال خپل طرف نه یو نیک اولاد راکړي او سورۃ مریم کې خپل کمزوری الله ته پیش کړی ده چې یا الله زه ډېر کمزور یم ما څو ځله ویلي دي د دعا طریقه خلک انبیاء نزد کې هغې له ډېر ښه چل ورځي هغه الله ته ډېر نږدې دي الله هغې ته دعا تعلیم ورکړی دی چې ما نه به سوال څنګه کوې هغه کله خپل سر او خپله سپینه ګیره الله ته په وسیله کې پیش کوي چې ربا زه بوډا شیم زما سر او زما ګیره سپین بمبل شوي دي او ربا زما په اهل و عیال کې زما څوک وارث نشته دی چې زما دینی وارث شي انبیاء سره پیسې نه وي روافض استدلال کې دا پیش کوي بچې ګوره زکریا علیه السلام ځان له وارث نه غوښته په هغه مالوسو عجیبه خلق دی مظلوم کتاب د قرآن مجید باخته جوړه کړې د خلکو څوک یو خوراک کی څوک بل خوراک د انبیاء کرام علیهم السلام میراث نه کله به سلیمان علیه السلام دی وارث نه داود علیه السلام په پسې شي کې وارث په پیغمبرۍ کې نبوت کې وارث او کنه په مال او دولت کې وارث دا الله په پیغام رسولو کې وارث داغي بادشاہی وا ملوکیت ہو لیکن هغه داسې ملوکیت نو چې داغي جیب ته سرات لل حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داؤد دیر خسڑے ہو هغه وسکول کان یاکل من کسب یده اب د خپل لاس په مهنت باندې ځان له روزي ګټله دا جمهوریتونه دا کم چلن چلی چې سړی معمولی غوندې افسر ګوټې ته جوړ شي کنه دا بیا خپه په ځمکه نه لري هغه د ټولې خزانې ځان واحد اختیارمن ګڼي خپل خوښوي چې څه پې کوي نو کوي که مندر جوړ یو څوک تپوس کوونکی نشته که څوک پې ګرجه جوړ یو څوک تپوس کوونکی نشته دا جمهوریت اصل کې هغه ملوکیت دی چې ناکاره ملوکیت دی کې ټول قوتونه یو کس ته راکوزي بادشاہی ناکار سیز نه دی هغه بادشاہی ناکاره ده چې مطلق العنان تیر درس کې مایلو تو سلیمان علیہ السلام ملک و بادشاہ ہو داود بادشاہ ہو طالوت ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا ایسے کنزل نہیں خب بالعموم دائی چه مطلق العنانی شروع شي ناشے برباد شي داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دواړه بادشاہان دي لیکن اغي د خپل لاس کسب باندې خپل خېټه مړی کور د خپل لاس په کسب چلی هغه اختیارمن نه دي د کل خزانه دوبار کې سیدنا زکریا علیہ السلام دعا دغه کوي چې یرثنی و یرث من آل یعقوب چې زما وارث شي او د آل یعقوب وارث شي د آل یعقوب نه سپاتې دي دین دا غلط استدلالات دي خلک د قرآن مجید نه کوي عوام به دوکه کوي دا وګورئ دي د وراثت نبی د پاره دا دلیل نه دی دا دلیل نه دی او سپکې اوس لوی خلق د ځان ته نیکان وایي هغې وي هغه حدیث چې پای کې دا لیکلي چې لا نرس مونږه څوک وارثان نه پرېږدو دا وي د قرآن خلاف دی ولې قرآن کې لیکلي چې ورثه سلیمان او داود انا لله و انا الیه راجعون یو سړی چې حدیث اخبار نزدګي دغه حالي
یو سړی که د اصلي منابعو نه حدیث وایي نه ګمراه کېږي. د دې ګمراهۍ وجه دک را چې دي د استاد نه حدیث نه دی ویلی. د دین دپاره سند ضروري دا نه چې ما ویلی دي ته وایه نو سل وشه. د قرآن دپاره سند ضروري دی، د حدیث دپاره سند ضروري دی. سند نه بغیر د چا خبره هیڅ قابل قبول نشته. صحابه کرامو کې دو دریو کسان فرمایل وی، دارنګې تابعینو کې عبداللہ نے مبارک په فرمایل الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یو سړي ما ته 14 صفحې خط رالیږلی او په کې دا ټول دلایل لیکلي چې دې باره کې ورته څه وایي. نو ما ورته ټلیفون وکړ، مې زه دا یم چې تا حدیث ویلی نه دی. دې څه جواب دی؟ غلط استدلال کې د قرآن نه. او بیا یو داسې حدیث چې پای کې امت په دې باندې جمع دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث نشته دی. ابوبکر صدیق سیدہ فاطمه له څه حصه نه ورکوله په فدق کې. ولې په دې وجه نه ورکوله چې حدیث دا چې انبیاء علیهم السلام مال و دولت نه پرېږدي د میراث لپاره. په دې د خلکو اعتراض دی. خپل مذهب کتاب نه ګوري. هدایت کې څه لیکلي؟ هدایت کې دا لیکلي دي چې للذکر مثل حظ الانثیین عام خص منه النبی صلی الله علیه وسلم. د دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مستثنا کړی شوی دی. ایکې ودا نه او د هغې وجه هغه احادیث دي چې هغه تواتر ته رسېدلي. نو بار کیف هغه ځان له وارث وغوښت، الله هغه له وارث ورکړو. چا نه یې غوښت؟ الله نه یې غوښت. سیدہ مریم ته الله رب العزت سیدنا جبریل لېږلی و تنهایۍ کې. ته لکه زما مخې ته ودرېدې، ما زه ته سلام وګرځاو خوښه دی نه ته په دې نه پوهېږي. ایمیلو سیدنا جبرائیل لېږلی و، هغه د هغې په ګریوان کې پوکې وکړو او د هغې نه د سیدہ مریم علیہ السلام خېټه کې ماشوم الله وزېږو. قرآن دغه فرمایلی چې کله هغه لړ سیدہ مریم هغه ولید، هغې ورته ویل انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ته که پرهیزګار یې دلته څه کوې؟ زه پردی ښځه یم، ما سره څه کوې دلته؟ هغه ورته ویل زه د الله استاد یم، انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا. زه د الله رسول یم، د الله استاد یم، دې دپاره راغلی یم چې تا له پاک اولاد درکړم. دا د قرآن مجید آیت دی. اولاد څوک ورکوي؟ جبرائیل ورکوي که الله ورکوي؟ الله ورکوي. د قرآن مجید هغه آیاتونه کم کې چې د اولاد ورکول الله پورې خاصو، په دې ملک مشرکانو هغه آیاتونه ګډوډ کړل. اردو کې یو لیکل، پښتو کې یو لیکل چې اولاد بابا ورکولی شي. ولې جبرائیل ویلی لاهب لک غلاما زکیا، زه تعالی اولاد درکوم. نو وایي چې جبرائیل اولاد ورکولی شي نو بابا نشي ورکولی؟ وینا ولې جبرائیل الله را لېږلی چې دی له اولاد ورک، بابا الله نه را لېږلی چې تا اولاد ورک. لنډه خبره ده. په دې الفاظو باندې سوچ وکړه، انما انا رسول ربک، زه ستا د رب استاد یم او دې له را لېږلی یم چې تا له پاک اولاد درکم. ورکوونکی جبرائیل دی که الله دی؟ الله دی. لیکن جبرائیل نسبت ځان ته په دې وجه کوي چې هغه د الله استاد دی. د دې وینا قائل بظاهر خو جبرائیل ښکاري،
لیکن دے الله تخپل یو ماشوم چا کارو لګي یو دوست پسې چلل شه بچي هغه ته سلام وایا او ورته وایا چې پلان مې وی چې مال دې 1,000 روپے راکړي د دې مال نه څوک مراد ده دا الګ کنه پلاره مراد عربی کې وی قول الرسول قول المرسل قول الرسول قول المرسل دا استازی خبره هغه اصل کې د لیګون کی خبره دا استازی نه دا ټول قواعد ضوابط پاتې شو قرآن په خپل ځای پاتې شو کتاب کې ولیکل ظاهر کې هم لیکلي داس دارنګه یو خاص مسلک دی ادائی کتابوں نے مقیاس حنفیت او جاء الحق په کې واضح لیکلي دي چې دا اولاد چې کوم دی دا مخلوق ورکول شي او دغه نتیجه را پنجاب کې مونږ ډېر وخت تیر کړی دی تاسو لږ شی چرته کې هلکان چې څومره پیدا کېږي څوک به غوث بخشي څوک به علي بخشي څوک به حسین بخشي الله بخش وګي نه ډېر کم وي جنکه څومره چې پیدا کېږي او الله دیتی یعنی جنکه الله ورکي او هلکان څوک ورکي چاله غوث ورکي چاله داتا گنج بخش ورکي نعوذ بالله من هذه الهفوات دے خلق الله وهاب نه غنل اولاد ورکول دا الله خاصه قرآن د دو انبیاء ذکر یو ځای کوي یو خاص نسبت ته وځي سیدہ مریم ته په دې تکلیف وو چې زما خاون نشته زما اولاد وسنګ کیږي هغه غختل چې زما اولاد دې نکیږي ولې بغیر خاوند اولاد کیږي یا خزه بدکاری دا جدا شامی والی گئی چې خاوند به نه خیر اولاد به کی او جبل سړی ځان لګیا شوی ادا تعویلات ورلګي ګمن صاحب له تعویل لا کړل پیر صاحب ولم دا تعویل کړی جاو جی دا کې دی شي څنګه کې دی شي دلیل لا آیت ته الله نه ویریږي به غیرت قطعی نس هغه پیش کې په یو داسې جزیه کې چې هغه یو وهمي سیز دی منسوس نه دی منسوس سیز د پاره منسوس شیخ خلک پیش کوي قول غلط شی دی هغه غختل زما د اولاد نه کیږي لیکن الله غختل چې داغه اولاد دی اوش ولې الله وهاب هغه چاله ورکی چې داغه خاون نه الله صفت ته هغه چاله ورکی چې هغه بالکل شنډي د سیدنا زکریا خزا عقیم وخت عاقر وخت عاقر او عقیم کې لغت لحاظ سره فرق دی عاقر اسې شنډې خزې ته وایي علاج سره سمیدي شي هغې ته عاقر عقیم وایي او عاقر هغې ته وایي چې د هغې علاج نه د سیدنا زکریا علیہ السلام د خزې صفت قرآن ښودلی دی چې وامرأتی عاقر زما خزه داسې بیمار ده چې د هغې علاج ممکن نه دی او خپل سر د هغه سو خپل عمر یې سو واشتعل الراس شیبا زما سر سپین بمبل شوی دی د هغه عمر هم د اولاد نه و لیکن الله وهاب د ناغلی ورک په دغه عمر کې ورک دغه څه تلازم دی ولې قرآن دا دواړه خبرې ذکر کوي دا چې کله مونږ قرآن ښایي نو شاګردان ته وایو مونږ مکاتیب کې دې باندې ما پوره بحث کړی دی دې کې یو جمله ده دواړو کې شریک کذالک الله یخلق ما یشاء او کذالک الله یخلق ما یشاء دې کذالک کې ټوله نقطه ده سیدنا زکریا تپوس کو چې الله څنګه مالا اولاد پیدا کړي هغه ورته ویل کذالک
هم دغه شان وای دا څنګه چې ستا ښځه کې وا صلاحیت د پیدایش مونږ کو اصلحنا له زوجه مونږ صلاحیت پیدا کو دغه په ښځه کې د اولاد د پیدا کولو الله کې عمر کې هر عمر کې کولی شي ستا عمر به هم دغه ستا د ښځې عمر به هم دغه کذالک هم دغه شان کار وای او سیدہ مریم هغه هم دوه جملې ویلې دي یو دا چې زما خاوند نشته دویم دا چې زه بغي هم نه یم بدکار هم نه یم اولاد به کم ځای نه راځي نو قرآن فرمایي کذالکی ته وایي دغه شان ته به نه نکاح کوې او نه به ته بدکاري کوې د پاکو هند کې څه خلق دی لیونی خلق دلته ډېر پیدا کېږي هغوی اکثر و بیشتر د دین بنیاد و باصلي خو ځان ته د دین خادمان وایي په کې لوی شخصیت د سر سید احمد خان دی دا نوي تعلیم یافته بیچاره دی نه پوهېږي دا څه شی و دا انګریز پیټو بس همیش د پاره په خپل دین کې امامنټس کړي دي تبدیلی کړي دي او د هغې آرا صحیح ثابت دی د یهودیانو خیال لا و چې نعوذ بالله سیدہ مریم بدکاره وه ځکه د عیسی شوی دی نعوذ بالله من ذلک ولعنت الله تعالی علیهم چا چې دا ویلی دي په د الله لعنت دی سیدہ مریم کذالک هغې جمله سره لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا دو جملے غیویل قرآنوی کذالک د دې تعلق لم اکی بغیا سرم دے تو بدکار نه اوسه نه بیاي او پاتشو نکان لم یمسسنی بشر دک شانت به بشر بتاله ګوت نه دروړي د یهودیانو خیال لای چې دا بدکار واو دو نصاراو خیال لای چې د خاوندو یوسف نجار داغنو ترکان یوسف نجار ترکان دوی بیاوی خاوند دی وو نو خلکو اعتراض ولې وکړو اعتراض یې په دې وکړو چې کوېدنې شوې وه رخصتي نه وه شوې د دې ملاقات د رخصتۍ نه مخکې شوی او د هغې نه سیدنا عیسی پیدا شوی ځکه خلکو اعتراض وکړو دا نصاراو خبره ده او دا د سر سید په تفسیر کې هم لیکله کوم سړي چې قرآن مجید استاد نه ویلي او په دې نقطې نه رسولې چې لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا دی به داسې رایې نه ساتي تفاسیرونو قرآن نه زده کېږي د اردو یا د پښتو کتاب نه زده کېږي اول قرآن استاد نه ووایه بیا کوه ګوره وروسته بیا و دا شانته د سر سید دی په شانته څنګه چې د علم باوجود هغه د دین نه بهر وتل نو داسې ډېر شي خلک د دین نه بهر وځي په دې وجه ویجی کتاب کې لیکلي دی کتاب د پاره موږ سره میزان دی میزان قرآن و سنت ته وایي نو بهر کیف د الله رب العزت صفت د وهب دا خلکو الله سره پرې نه ښود الله وی زی بې پلاره بې مورم جوړولی شم لکه سیدنا آدم بے پلارم پیدا کولی شم لکه سیدنا عیسی لیکن عادت دغه نه ده الله په دې وجه نن که څوک بني آدم پیدا کی او د پلار مور ملا پې نه ناغه ولد الحلال نه گپ وینه لګو یہ ته کرامت نه وي دا کرامت ده دا بل څه مصیبت ته جوړ کو دا داسې لار کولو کړه ډېر مخکې خیرآباد سکول کې جو استاد پته ورم دا بېشمېره دلالونه ګمراهۍ پیدا شي هغې دوران کې سن کې یو مسله راغلی وه سن کې دا مالدار خلک خپل جایداد تقسیمولو ته نه پرېږدي د دې وجې نه هغې د خپلو لوڼو خویندو نکاحونه نه کوي چاله یې ورکوي نه اکثر نکاحونه هغې قرآن مجید سره کوي
قرآن سره نکاح ده تاسو به ته نه خبر دا پاکستان کې دا کارونه کیږي یو ښځه و دغه شان د هغې قرآن سره نکاح شوی او د هغې د ماشوم امید پیدا شو چاہے تپوس وکړه دا څنګه چل هغې ما قرآن سره نکاح کړی نعوذ بالله من غضب الحلیم دا داسې ملک دی عجیب و غریب څیزونه سړی اوري پون بارو ته هم دلته یو ملګری میلو شو ما ته یې چېرې یو خبره راغلې ده مخې ده مې ویلي فلانی پېژنم یو وي هغه وایي چې زه مازدیګر ماښام وزګار نه شوم مونځ رانه وشو ماسوتن چې مې مونځ کوو نو یو سړي رانه تپوس وکړو چې دا تا داسې چلو کو ماسوتن مونځ دې مو کوو ورپسې دی بیا 4 او 3 او 2 داسې دي بیمار دی چې را غلطي رانه شوې ده نو ما ته هغه ویل چې ته کافر شوې نو ما یو فرقه ده د فرقې کتاب ورجمات کې ویلی شي او په کې دا حدیث لیکل دی دا دروغجن حدیث ده علما موږ سره دشمنی شروع کړي زموږ د چا تحریک سره دشمنی نه وي هغه مندرجاتو سره هم دشمنی کوم چې په کې غلط لیکلی دا حدیث غلط دی دا موضوع دی دا کار شیخ الحدیث صاحب لیکلی درست نه لیکلی دا قسم حرکتونه دا په دې وجه کېږي چې علم نشته او که یو سړی پاسي او هغه اصلاح کوي د هغه به دشمني صحیح ولې ته شیخ الحدیث صاحب نه ښه پوهېږي دا خو وړوکی سړی دی مړه د امام حاکم غوندې خلک د امام ابو یعلا غوندې خلک د امام بخاری غوندې خلک د هغې په کتابونو کې هم د هغې تحفظات ته د علم نه څه خبرې علم دلیل پسې یا شخصیت پسې نه دی علم استدلال غواړي مستدل غواړي کوم ځای نه استدلال کړی د روایت سند څنګه دی حدیث صحیح دی او که ضعیف دی ضعیف بوډا ته نه وایي دلته یو لیونی هغه ما ته وایي چې ته دا حدیث بوډا دی ولې حدیث بوډا کېږي دا بیچارهګان به په دې پوهې دا خو اصطلاحي لفظ دی حدیث کله منګړتي خلقو د ځانه جوړ کړي د ټولو خبرو مقصد د چا بې عزتي کول نه دي په دې جړل دي چې څومره مونږ به علم شو او په دې جړل دي چې یو شیخ الحدیث صاحب آخر یو کتاب لیکي او د عوامو دپاره یې لیکي نو هغه کم لفظ چې هغه په عربۍ کې لیکلی دی چې دې حدیث کې داسې چل دی هغه سره عربۍ کې لیکلی دی اردو کې هم د هغې ترجمه وکړه هغې مخامخ اردو ترجمه نه ده کړې د هغې صرف د حدیث ترجمه یې کړې ده او کوم چې پای کلام د صاحب هغه خوړلی دی نو دې ځای کې ګیله نه یقیني طور سړی دا وایي چې دی داسې غلطي کړې ده چې مونږ یې مصیبت کې گرفتار کړی وو نو پکار داسې واضح ولیکه چې دا حدیث موضوع دی دا پاکستان دی او دا قسمه حرکتونه پکې کېږي الله وهاب دی د هر څه ورکوونکی دی باید چې مونږ خپل ټول سیزونه د هغه دربار ته اوسو د هغه نه وغواړو البته باید سیزونه به الله نه نه غواړو لکه دا نشي ویلی چې یا الله ما د محمد رسول الله مرتبې ته ورسوه دا دعا غلطه دا نشي ویلی چې یا الله ما د ابوبکر صدیق په درجه فائز که الله وهاب دی بېشک لیکن د بای سوزونو په باره کې آداب دیا بس دګیخ دا به نه غواړي دا دعا غلطه ده نور هر څه د الله نه غواړه الله نه چې غواړو د هغه نه خاص مقدار کې مه غواړه یو سړی به لګیا یا الله مال یو 1,00,000 روپۍ راکړه لکه دومره لوی ذات نه غواړي لاک صحیح تاله لات در کول پکار دي لات خو پېژنې لته در کول پکار دي دومره لوی ذات نه چې واړې ډېر څه ته وغواړه د خپلې مرتبې مطابق مه غواړه د هغه د مرتبې مطابق وغواړه د سوال په چل خلق نه پوهي دې ته 1,000 روپۍ وغواړي ولا 1,000 ورکړي بس بیا ناست دي داسې ووایه چې یا الله زما د حاجاتو کفیل ته شي یا الله زما حاجات ته پوره کړي بس پیغام شو
سله د 10 روپے 20 روپے 10 روپے غواړي. الله وهاب دی د هر څه ورکوونکی دی. باید چې موږ د هغه نه دنیا او آخرت دواړه وغواړو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.